Dear students, welcome to my online class. How are you? I hope you are well by the grace of Allah. I am also fine. Due to COVID-19, you are staying at home from 16 March till now. You are feeling bored, but don't forget your study. You have to read well and take preparation for the exam. When your school will remain open, then your examination will be taken. So you have to take preparation for this. You know, we are continuing your online classes for your study. This is my 6th class. I have already taken 5 classes on English second paper. I hope understood all of you my classes. You have also a YouTube link. I have given it for you. You can subscribe this channel also. You can take help from this, and I hope it will help you to preparing your study. Dear student, my introduction is here. I am Muhammad Muslimuddin, Assistant Headmaster, Shahid Abdul Ali Academy, Rijab Bazar Rangamati. Today's our class introduction is English second paper for class 8, 9 and 10. Lesson Changing Sentences. And the topic is Voice Change Part 2. I have already discussed Part 1. What is voice, how many kinds of them, and voice in the present tense and present continuous tense, present indefinite and present continuous tenses. Today I will discuss, look at the following sentences. In sentence number 1, we see Digi is singing a folk song. And the next sentence is a folk song is being sung by Digi. Look at, a folk song is being sung by Digi. Next, sentence number 2, Riyadh has drawn a nice picture. And the next sentence is a nice picture has been drawn by Riyadh. Look at these sentences. What kind of sentences these are? Think. The answer is these sentences are active and passive voice, and they are in the present continuous and present perfect tense. So you can guess what will be our today's lesson. So today's lesson is changing sentence from active to passive in the present continuous tense and in the present perfect tense. Dear students, how can you will be benefited from this lesson? Now look at this. After completing this lesson, you will be able to change sentence from active to passive in the present continuous tense and change sentence from active to passive in the present perfect tense. And you can also use active and passive voice in your practical life. Dear students, now we are going to the next slide. You know, I have given you some rules our last classes. I hope you have written these rules in your exercise book. Now take your exercise book and pen, write down the rules I will give you, and you will learn this for your changing sentence. You can change active to passive if you learn these rules. Look at
I would like to discuss firstly present continuous tense. How can you change sentence from active to passive in the present continuous tense? Dear students, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি রুলসগুলো বাংলা এবং ইংরেজি একসাথে আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা নিশ্চয়ই খাতা কলম নিয়ে বসে গেছো এবং রুলসগুলো তোমরা খাতায় লিখে রাখবে। পরবর্তীতে তোমরা যখন সেন্টেন্সগুলো পরিবর্তন করবে তখন অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার রুলগুলো জানা থাকলে তোমরা সহজেই সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ করতে তোমাদের সুবিধা হবে। রুলস 3, লুক এট। প্রথমেই বসবে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ রূপ, তারপর টেন্স ও সাবজেক্ট অনুযায়ী টু বি ভার্ব, যেগুলোকে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলে থাকি, এম বিং, ইজ বিং, আর বিং। এরপর আসছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, যাকে আমরা বলি ভার্ব 3। আমরা জানি ভার্বের 3টা ফর্ম। ভার্ব হ্যাজ 3 forms. Form number 1 present, form number 2 past, and form number 3 is past participle. Then extension, যদি সেন্টেন্সের অতিরিক্ত অংশ থাকে সেক্ষেত্রে এটা বসবে, আর না থাকলে বসবে না। তারপর বাই, টু, উইথ, এবং সবশেষে যেই অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট থাকবে সেটির অবজেক্টিভ রূপ বসবে। নাও I am giving you some example. Please look at them very carefully. Sentence number 1 in active voice. They are playing cricket in the field. They are playing cricket in the field. এখানে দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট হলো দে, আর টু বি ভার্ব হলো বা অবজেক্টের ভার্ব হলো আর, মূল ভার্ব হচ্ছে প্লে, তার সাথে আইএনজি যুক্ত। তা অবজেক্ট হলো ক্রিকেট, আর ইন দ্য ফিল্ড হলো এক্সটেনশন। তোমরা বুঝতেই পারছো এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস। অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে এবং কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসের আলোচনা করছি। তাহলে এর প্যাসিভ কি হতে পারে? দেখো, অবজেক্টের সাবজেক্টিভ গ্রুপ, অবজেক্ট এখানে আছে ক্রিকেট, তাহলে ক্রিকেটকে আমরা নিয়ে আসলাম, এই যে ক্রিকেট আছে। এরপর টু বি ভার্ব অথবা অক্সিলারি ভার্ব এম বিং, ইজ বিং, আর বিং। যেহেতু ক্রিকেট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেজন্য ইজ বিং আমরা ব্যবহার করেছি। আর মূল ভার্ব প্লে আছে, তার পাস্ট পার্টিসিপল রূপ হলো প্লেড। এরপর এক্সটেনশন বসলো ইন দ্য ফিল্ড, তারপর বাই বসলো প্রিপোজিশন বাই, তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ, সাবজেক্ট হলো দে, তার অবজেক্টিভ রূপ হলো দেম। আই হোপ ইউ have understood these sentences and you will be able to change active to passive in the present continuous tense. Now look at other sentences in the script. Sentence number 2, active voice. The teacher is teaching the students. In this sentence we see subject the teacher is, it is a to be verb or auxiliary verb. Teaching, teach main verb and ing is added to it. The student object. এই সেন্টেন্সে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দি টিচার সাবজেক্ট, ইজ টু বি ভার্ব, টিচ মূল ভার্ব, তার সাথে আইএনজি অ্যাড করা হয়েছে, এবং দি স্টুডেন্টস হলো অবজেক্ট। এখন তোমরা যদি এটিকে প্যাসিভ ভয়েসে পরিবর্তন করতে চাও কি হবে? স্ক্রিনে তোমরা দেখো প্যাসিভ, দ্য স্টুডেন্টস আর বিং টট বাই দ্য টিচার। এখানে দেখতে পাচ্ছ দি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভ ভয়েসে অবজেক্ট হিসেবে আছে, তাকে আমরা সাবজেক্ট করলাম দি স্টুডেন্টস। এটা হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, সেজন্য টু বি ভার্ব বসবে। আমরা আগেও লিখেছি এম বিং, ইজ বিং, আর বিং। থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হলে আর বিং বসে। তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্ব হলো টিচ, তার পাস্ট পার্টিসিপল হলো থট বাই প্রিপোজিশন। তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ, সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছ দি টিচার, অবজেক্ট হিসেবে দ্য টিচার আমরা ব্যবহার করেছি, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। নাও you can see the sentences. In the active voice, the teacher is teaching the students, and in the passive mood we see the students are being taught by the teacher. I hope you have understood these sentences, and I hope you will be able to change sentence from active to passive in the present continuous tense. Now I am going to the next slide and next rules. Dear students, these sentences are in the assertive form. If the sentence in the interrogative form, then what will be the rules?
আমি বাংলায় বলছি তোমাদের সুবিধার্থে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই এতক্ষণ যে আমরা আলোচনা করলাম এই সেন্টেন্সগুলো ছিল তোমার অ্যাসার্টিভ বা বিবৃতিমূলক বাক্য। সেন্টেন্সগুলো যদি ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক হয় তখন কিভাবে আমরা পরিবর্তন করব তার রুলসগুলো তোমরা এখন খাতায় লিখে নাও। অ্যাক্টিভ ভয়েসটি ইন্টারোগেটিভ হলে প্যাসিভ করার নিয়ম দেখতে পাচ্ছ। টু বি ভার্ব প্রথমে চলে আসবে এম, ইজ, আর টেন্স অনুযায়ী এবং সেন্টেন্স অনুযায়ী। তারপর অবজেক্টের সাবজেক্টিভ রুল বসে, এরপর বিং বসে, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে এবং এক্সটেনশন থাকলে সেটা বসে, তারপর বাই, টু, উইথ বসে এবং সবশেষে সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ বসবে এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে। আমি আশা করছি তোমরা রুলটা খাতায় লিখে নিয়েছো এবং বুঝতে চেষ্টা করছো। পরবর্তীতে যখন তোমরা বাক্যগুলো পরিবর্তন করবে এটা তোমাদেরকে সাহায্য করবে। নাও আই এম গিভিং ইউ সাম এক্সাম্পল। লুক এট sentence number 1 in the active form, is she writing a letter? সঙ্গত কারণেই এখানে টু বি ভার্বটা প্রথমে বসেছে ইজ, তারপর সাবজেক্ট বসেছে শি, মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়েছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং অবজেক্ট হিসেবে এ লেটার ব্যবহার করা হয়েছে। এই সেন্টেন্সটা কি কোন ফর্মে আছে তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, এটা আছে ইন্টারোগেটিভ ফর্ম। এখন আমরা এটাকে প্যাসিভ করব। কিভাবে করব দেখো। প্যাসিভ করার সময় তোমরা দেখো এখানে রুলস অনুযায়ী আছে কি টু বি ভার্ব এম, ইজ, আর। যেহেতু আমরা এ লেটার অবজেক্ট ছিল তাকে সাবজেক্ট করেছি এ লেটার, তাহলে এ লেটার হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেজন্য টু বি ভার্ব এ লেটারের জন্য ইজ বসবে, তা বাক্যের শুরুতে বসবে ইজ। তারপর অবজেক্টের সাবজেক্টিভ রূপ এ লেটার, তারপর টেন্স অনুযায়ী টু বি ভার্ব আমরা বসিয়েছি, যেহেতু এ লেটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেজন্য বসবে বিং। টু বি ভার্বের বাকি অংশ যেটা ছিল সেটা বসবে বিংটা। এই যে আমরা বলেছি রুলসের মধ্যে আছে অবজেক্টের সাবজেক্টিভ রূপ, তারপর বিং বসে বাকি অংশ, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। মূল ভার্ব যেহেতু রাইট তার পাস্ট পার্টিসিপল হলো রিটেন, বাই বসে, তারপর সাবজেক্ট ছিল শি, তার অবজেক্টিভ রূপ হলো হ্যার। এখন সেন্টেন্সগুলো দেখো। ইজ শি রাইটিং এ লেটার? ইফ ইউ চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স ইনটু প্যাসিভ you will get is a letter being written by her? Is a letter being written by her? I hope you have understood these sentences. Now I am going to the next sentence. Look at this. Sentence number 2, active voice. Are you calling me? এই সেন্টেন্সে তোমরা দেখতে পাচ্ছ টু বি ভার্ব বাক্যের শুরুতে আছে আর, তারপর সাবজেক্ট হিসেবে ইউ, মূল ভার্ব কল, তার সাথে আইএনজি যোগ কলিং এবং অবজেক্ট হিসেবে মি আছে। যদি তোমরা এই সেন্টেন্সকে প্যাসিভ করো তখন কি হতে পারে দেখো। এম আই বিং কল্ড বাই ইউ? এখানে কেন এম ব্যবহার করা হলো তোমরা একটু দেখো, লক্ষ্য করো। এখানে অবজেক্ট ছিল মি অ্যাক্টিভ ভয়েসের, তাকে যখন তুমি সাবজেক্ট করবে কি হয়ে যাবে আই। যেহেতু আই ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেহেতু আইয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি এম। এমটা তাহলে বাক্যের শুরুতে নিয়ে গেলাম এম আই, এবং মিকে অবজেক্ট ছিল তাকে সাবজেক্ট করলে আই হবে এম আই। তার জন্য টু বি ভার্ব ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এম, তার বাকি অংশ ছিল বিং, বিং পরে বসালাম এবং মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল, মূল ভার্ব ছিল কল, তার ফার্স্ট পার্টিসিপল হলো কল্ড। তারপর বাই ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাবজেক্ট ছিল ইউ, তাকে অবজেক্ট করলে ইউ, শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ ভয়েসে ছিল আর ইউ কলিং মি, তাকে যখন তোমরা প্যাসিভ হিসেবে পরিবর্তন করবে এম আই বিং কল্ড বাই ইউ? ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস সেন্টেন্সেস অলসো। নাও I hope you will be able to change sentence in the interrogative form in the present continuous tense. Now I am going to the next slide. Look at the screen. Dear student, present perfect tense. Present perfect tense from active to passive. I have already discussed with you about present continuous tense. Now I am going to discuss with you about present perfect tense. How can you change sentence from active to passive in the present perfect form, perfect tense? Rule 4. Look at the rules.
and write them in your exercise book for your next class. অবজেক্ট এর সাবজেক্টিভ রূপ, তারপর হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অথবা ভার্ব 3 ফর্ম, এক্সটেনশন, তার সাথে বাই, টু অথবা উইথ, তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ গ্রুপ বসে। দেখো রুলসটি আবার আমি কথা তোমাদের সাথে বলে নিচ্ছি। রুলস 4, অবজেক্টের সাবজেক্টিভ গ্রুপ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন টেন্স অনুযায়ী মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তারপর এক্সটেনশন থাকলে সেটা বসবে, বাই, টু অথবা উইথ বসে, তারপর সাবজেক্ট এর অবজেক্টিভ গ্রুপ বসে। যেমন এখন আমি তোমাদেরকে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। নাও আই এম গিভিং ইউ সাম এক্সাম্পল। ইন সেন্টেন্স নাম্বার 1 উই সি she has broken the glass. It is in the active form. এক নম্বর বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভ ফর্মে রয়েছে she has broken the glass. এখানে সাবজেক্ট হলো she, has হলো টু বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ বা হ্যাজ বসবে। অ্যাক্টিভ ভয়েসে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল করা আছে ব্রোকেন, দি গ্লাস, সরি এখানে একটা দি বেশি হয়েছে, তোমরা এই দিটাকে অমিট করে দেবে, দি গ্লাস। এখন তোমরা এই সেন্টেন্সকে যদি প্যাসিভ করো তো তখন দেখতে পাবে দি গ্লাস অবজেক্ট আছে, তাকে সাবজেক্ট করো দি গ্লাস, তারপর টু বি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আমরা হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন আমরা বলেছি, কিন্তু এখানে সাবজেক্টটা কি আছে দি গ্লাস। এই সাবজেক্টটা হলো সিঙ্গুলার নাম্বার এবং থার্ড পারসন। সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন যদি হয়ে থাকে তখন টু বি ভার্ব হিসেবে হ্যাজ বিন ব্যবহার করতে পারো, তোমরা হ্যাজ বিন ব্যবহার করবে। হ্যাজ বিন মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল করা আছে ব্রোকেন, বাই আছে, সাবজেক্ট শি ছিল, তাকে অবজেক্ট করলে হার পেয়ে যাচ্ছ তোমরা। তাহলে শি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস। প্যাসিভ করার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি দি গ্লাস হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হার। I hope you have understood these sentences and you will be able to change active voice into passive in the present perfect tense. Now I am going to the next example, sentence number 2. In the active form, they have not done the work. একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ফর্মে আছে, they have not done the work. সমস্যা নেই, যদিও নেগেটিভ ফর্মে আছে তোমরা পরিবর্তন একই নিয়মে করবে, শুধু নটটা হ্যাভ নট অথবা হ্যাজ নট তারপর বিন বসবে। দেখতে পাচ্ছ দে হ্যাভ নট ডান দি ওয়ার্ক। দেন ইফ ইউ চেঞ্জ দিস সেন্টেন্স ইন্টু প্যাসিভ, হোয়াট উইল বি? লুক এট দ্য স্ক্রিন। প্যাসিভ অবজেক্ট আছে দি ওয়ার্ক, তাকে তোমরা সাবজেক্ট করো দি ওয়ার্ক। টু বি ভার্ব হিসেবে দি ওয়ার্ক হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেক্ষেত্রে তোমরা হ্যাজ বিন ব্যবহার করবো, হ্যাজ বিন। তাহলে যদি নট হয় নটটা হ্যাজের পরেই বসবে, তারপর বিন বসবে টু বি ভার্বের বাকি অংশটা। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দি ওয়ার্ক হ্যাজ নট বিন। মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল কি আছে ডান, এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তাহলে ডান বসালাম, বাই বসালাম, তারপর দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টের অবজেক্টিভ রূপ, সাবজেক্ট হলো দে, তার অবজেক্ট হলো দ্যাম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, I hope you have understood these sentences. Now I am going to the next slide. যেভাবে আমি প্রথমে বলেছিলাম আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে যদি ইন্টারোগেটিভ হয় কিভাবে পরিবর্তন করেছি, এখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি ইন্টারোগেটিভ হয় তখন আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব তার রুলস এখানে তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো। তোমরা এক্সারসাইজ বুকে লিখে নিতে পারো। ইফ দ্য সেন্টেন্সেস ইন দ্য ইন্টারোগেটিভ, then how you will change them into passive? The rules are given below. Look at, প্রথমে বসবে টু বি ভার্ব হ্যাভ বা হ্যাজ, তারপর অবজেক্টের সাবজেক্টিভ গ্রুপ, তারপর টু বি ভার্বের বাকি অংশ বিন, মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বি3, তারপর এক্সটেনশন, এরপর বাই, টু অথবা উইথ, তারপর সাবজেক্টের অবজেক্টিভ গ্রুপ বসে এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। Now I am giving you some example. Look at them. In sentence number 1, we see in the active form, has he thought the boy? Has he thought the boy? এই সেন্টেন্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে, ইন্টারোগেটিভ বাক্যে, প্রশ্নবোধক বাক্যে। How can you change them into passive?
it is given below. Look at them. Look at this sentence. আমাদের কথা ছিল টু বি ভার্ব, হ্যাভ বা হ্যাজ শুরুতে বসবে। যেহেতু অবজেক্ট ছিল দি বয়, তাকে আমরা সাবজেক্ট করলেও দি বয়। দি বয় হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেহেতু তার জন্য টু বি ভার্ব ব্যবহার করা হবে। দি বয়ের জন্য হ্যাজ, হ্যাভ হবে না, হ্যাজ হবে। তাহলে হ্যাজ বসালাম, হ্যাজ, তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্টের সাবজেক্টিভ গ্রুপ, দি বয়ের সাবজেক্টিভ হলো দি বয়। তারপর টু বি ভার্বের বাকি অংশ ছিল ওই যে হ্যাজ বিন ছিল পেসিভ করার সময়, বিনটা এখানে বসলো হ্যাজের সাথে, যেই বিন ছিল। তারপর মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল যেহেতু করা আছে থট, এখানেও থট, বাই বসালাম। হি এর ফার্স্ট হি এর অবজেক্ট হলো হিম, আমরা বলছি সাবজেক্টের অবজেক্টিভ গ্রুপ, হি এর অবজেক্টিভ গ্রুপ হলো হিম। তারপর নোট অফ ইন্টারোগেশন অথবা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। লুক এট দিস সেন্টেন্স অ্যাগেইন। অ্যাক্টিভ ভয়েস, হ্যাজ হি থট দ্য বয়? If you change this sentence into passive, then you will get has the boy been taught by him? I hope you have understood. I am giving you the next example. Look at this sentence. Active, have you seen an eagle? This sentence is also in the present perfect form and it is bearing interrogative sentence. Interrogative. Have you seen the eagle? Seen an eagle? If you change it into passive, then you will get has an eagle been seen by you? How can I change it? Look at the rule again. প্রথমেই তোমরা টু বি ভার্ব হ্যাজ নিয়ে আসছো। প্রশ্ন আসতে পারে, না স্যার অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ ছিল, এখানে কিভাবে হ্যাজ হলো? হ্যাঁ, আমি বলছি, যেহেতু এই দ্বিতীয় বাক্যটিতে অবজেক্ট হিসেবে অ্যান ইগল আছে, অ্যান ইগল হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। আমরা আগেও বলেছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি দিবয় হয় তার আগে হ্যাজ বসিয়েছি, এখানেও অ্যান ইগল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেজন্য আমরা হ্যাভের পরিবর্তে কী বসালাম? হ্যাজ। হ্যাজ অবজেক্টের সাবজেক্টের উপর অ্যান ইগল, তারপর টু বি ভার্বের বাকি অংশ বিন, মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল সিনের ফার্স্ট পার্টিসিপল সিন, তারপর বাই প্রিপোজিশন বসালাম, সাবজেক্ট ছিল ইউ, তাকে অবজেক্ট করলে ইউ, তারপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন, নোট অফ ইন্টারোগেশন। তাহলে সেন্টেন্সগুলো দাঁড়ালো অ্যাক্টিভ ভয়েসে হ্যাভ ইউ সিন অ্যান ইগল? If you change it into passive, then you will get has an eagle been seen by you? I hope you have understood all of these rules I have discussed today. Take preparation for the exam and write them in your exercise book. If you have any question, please contact with me. You have my phone number or contact number in your diary. You can also phone me. If you feel any trouble, then you should contact with me. I hope you will contact with me and get your solution. How can you change them, the sentence from active to passive? Dear students, I hope you have enjoyed my class today. Some homework is given below. Write them in your exercise book. If your school remain, then I will examine them or see them. How have you saluted them? How have you done the sentence into active to passive? Look at the sentences and write them in your exercise book. Change the following sentence from active to passive. This is your homework. Sentence number 1, he is beating the thief. Sentence number 2, he has cut his finger. Sentence number 3, has he caught a bird? And sentence number 4, are you calling me? I hope you have written these sentences in your exercise book. I am repeating them again. Sentence number 1, he is beating the thief. Sentence number 2, he has cut his finger. Sentence number 3, has he caught a bird? Sentence number 4, are you calling me? Dear students, write them in your exercise book and try to change them into passive. If you face any problem or any difficulties, you can contact with me. So, thanks to all of you. May Allah bless you. You stay at home
you should stay at home and follow the rules of health. Wash your hands with soap or any hand wash after 20 minutes. Keep your body clean, your dresses also clean, and your surrounding also clean. Then you will get a happy life and you will enjoy a happy life. So see you again. Thank you very much.